खुदा सबना नू आशीष और बरकत देवे। अज का जो साडा संदेश है किसी धर्म नू जां किसी मनुख नू ठेस पहुंचाउण दे लई नहीं, बल्कि अपने धर्म दे बारे खुल के संगतां नू सिखाउण दे लई। ईसाई धर्म किसी अगे क्यों नहीं झुकदा, ओदा मतलब यह है कि असी जानते हाँ कि सृष्टि नू बनाउण वाला साडा यहोवा परमेश्वर है, जिसका नाम अज प्रभु यीशु मसीह है। सानू भरोसा है कि ईसाई धर्म दे विच ही खुदा है, मसीह धर्म दे विच ही खुदा है, यहूदी धर्म दे विच ही खुदा है। ये तिन्ने एक हन, इन्हां विच कोई अंतर नहीं है। इन्हां दा जो ग्रंथ है वो पवित्र बाइबल है, और पवित्र बाइबल ते सानू यकीन है कि ये परमेश्वर दा ग्रंथ है। अगर असी परमेश्वर दे हुक्म दे विच रवांगे ते सानू कोई खतरा नहीं होवेगा। सो बाइबल परमेश्वर दा पाक वचन दसदा है कि जद परमेश्वर ने आदम नू बनाया और उसने अपने शक्ल ते अपने स्वरूप ते बनाया, और कुछ लोग जेड़े हन इस गल ते यकीन नहीं करते, लेकिन असी यकीन करते हाँ कि साडे परमेश्वर ने आदम नू अपने स्वरूप ते अपने समान बनाया। उस तो बाद उहदे विचों उन्हें एक औरत बनाई, उसनू भी उन्हें आदम दी पसली विचों कढ़ के एक पसली तैयार की और उसने उहदी औरत बनाई और आदम दे कोल लै आया। जदों असी परमेश्वर दे पाक वचन असी उत्पत्ति 26 पहला अध्याय पढ़ते हो तो ਸਾਨੂੰ मिलता है, और उस तो बाद असी दूसरा अध्याय उत्पत्ति ओदी 21 चो मिलता है कि परमेश्वर ने आदम ते गूढ़ी नींद भेजी और ओदी एक पसली विच पसली कढ़ के ओदी नारी बनाई और उस आदम को ले आया। और आदम ने कहा ये मेरी हड्डी विचों हड्डी है और मेरे मांस विचों मांस है। सो परमेश्वर ने जिस आदम नू बनाया सी उन्हें एक हुक्म लाया सी कि तू बाग दा हर फल खाना है। तो यहोवा परमेश्वर ने आदम नू आज्ञा दी कि बाग दे हर वृक्ष तो तू नरसिंगा खाई, पर भले बुरे दी सियान दे वृक्ष तो तू ना खाई, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा तू जरूर मर जाएगा। और ये आदम नू परमेश्वर ने हुक्म दिता सी। जदों आदम परमेश्वर दे हुक्म दे विच सी ते उहनूं ना कोबरे को डर सी, ना उसनूं शेर कोलों डर सी, और ना ही उहदी औरत नूं कोई डरदा सी, ना ही आदम दा मुड़का जिहड़ा सी धरती ते चौंदा सी, और उन्हां दा सारा इंतजाम परमेश्वर करदा सी। और वो जानवरां नाल इस तरह खेडदे सन जिवें अपने बच्चों नाल खेडीदा है। सो मसीह धर्म नू, ईसाई धर्म नू पता है कि साडे धर्म दे विच रब है, और सानू ये दृढ़ता नाल यकीन ते विश्वास है कि साडे धर्म दे विच रब है। सानू किसी धर्म दे कोल जाण दी कोई जरूरत नहीं है, और साडी हर समस्या दा हल साडा परमेश्वर जिहदा नाम प्रभु यीशु है, वो साडे हर समस्या दा हल करने वाला खुदा है। चाहे साडे ते गरीबी होवे, चाहे असी गुलाम होइए, चाहे असी बीमार होइए, ते चाहे सानू लोग तुछ जानन, लेकिन साडा परमेश्वर जिहड़ा है वो साडे हर वेले इर्द गिर्द रहिंदा है, और सानू हर समस्या तो वो कढ़ के एक दिन चट्टान ते खड़ा करेगा और सानू पूछ नहीं बल्कि सिर उठावेगा। पर उहदी वजह एक है कि रहना सानू परमेश्वर दे हुक्म दे विच पैना है। और जिहड़े मसीह खोंदे हन, जिहड़े ईसाई खोंदे हन, अगर वो परमेश्वर दे हुक्म दे विच रहिंदे हन ते उहनां नू चाहे वो देश होण चाहे वो प्रदेश होण, किते भी कोई खतरा नहीं है, क्योंकि साडा परमेश्वर सानू हर वक्त अपनी खंभा हेठ रखदा है। हालेलुया। और सानू ये दृढ़ता ना यकीन ते विश्वास है
ਔਰ ਤਾਈਓ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧੂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਔਰ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜਦ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਔਰ ਅਤ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਈ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਫਿਕਰ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਖਾਈ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਫਿਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਰਿਚ ਆਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੱਢੇਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਟੂਣੇ ਟੱਪੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਦਰਦ ਤਕਲੀਫ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰਥ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਉਸ ਦਿਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਔਰ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਚਰਚ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਝੋਨਾ ਹੈ ਫਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਵੇਰ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਪਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਪਰੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਰਾਤ ਮੇਰੇ को ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੜ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸਨੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਲੇਟਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦਵਾਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੁਬह डॉक्टर को या रात ना तो कोई लेके गया और ना ही मैंने सुबह जाने की जरूरत पई। मैं सुबह पानी पीता और 2 मैनू आबाद आए तो जारा जड़ा दवाई का असर से बिल्कुल खत्म हो गया और मैं सुबह जाके चर्च में बैठा। बोलो हालेलुया। क्योंकि मैनू अपने खुदा ते यकीन सी कि मेरा परमेश्वर जिंदा खुदा है और मैनू कदी हानि नहीं होने देवेगा। उस तो बाद भी मैं अपना सब कारोबार छड्ड के इस निहाल सिंह वाले एरिए दे विच प्रभु यीशु का शुभ समाचार सुनाने वास्ते, उसकी महिमा करने वास्ते कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है, जो उत्ते विश्वास करेगा उसनू परमेश्वर नई जिंदगी बख्शेगा, उन्होंने भूत प्रेतां तो आज़ादी बख्शेगा, बीमारियों तो मुक्ति बख्शेगा और गरीबी तो आज़ादी देगा। ये प्रचार करने वास्ते मैं चल पिया। मेरे को कोई सोना कोई चांदी नहीं सी,
ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਨਾ ਚਾਂਦੀ ਨਾ 2 ਕੁੜਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੜੇ ਅਦਭੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ 6 ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਵੱਜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬਨ 3 ਵਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਝਰੀਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਰੇੜੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ LP ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ। ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਅੱਗੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ। ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਠੇਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਫੁੱਲ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਹਰ ਆਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੁੱਛਾਂ ਕਢਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕਢਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਜੋੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਠਾਇਆ ਹੈ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਹਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਯੂਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਅਯੂਬ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 7 ਪੁੱਤ ਔਰ ਉਹਦੇ 3 ਧੀਆਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ 7 ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਏ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ 3 ਧੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਅਯੂਬ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਯੂਬ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜਦ ਉਹਦੇ 7 ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ ਔਰ 3 ਧੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਫਟਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਐਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ 1:20 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਯੂਬ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਲਏ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਮੁੰਨਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਨੰਗਾ ਹੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨੰਗਾ ਹੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਰ ਕਮਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਰ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਾਕ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਦੀਕ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਵਿਸਤਾ ਸਾਰ ਦੀ ਪੋਥੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 28 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ
ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦਵਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਮਿਸਰੀਆਂ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਮਿਸਰੀਆਂ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਰਹੋਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਵੇਗਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਹ ਥਾਂ ਨਹੀਂ 70 ਰਾਹ ਥਾਂ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰ ਲਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦੌੜੋਗੇ, 70 ਰਾਹ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਘੇਰਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 28 ਦੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਸੀਹ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਗਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ੂਗਰ, ਨਾ ਕੋ ਹਾਈ ਬਲੱਡ, ਨਾ ਕੋ ਲੋ ਬਲੱਡ, ਨਾ ਕੋ ਭੂਤ, ਨਾ ਪ੍ਰੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਮੇਰਾ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕਰ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਬਥੇਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅੱਗ ਬਣ ਕੇ ਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਬਣ ਕੇ ਛਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੜਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅੱਗੇ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕਾ ਰਾਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੂਚ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਾਕ ਵਚਨ 'ਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਝੁਕਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੂਚ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਾਕ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੂਜੇ ਦੇਵਤੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਲੋ ਮਤਲਬ ਰੇਤ ਦੇ ਕਿਣਕਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਖੌਫ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਨਾਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੋ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਪਨਾਹ 'ਚ ਰਹੋ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੂਤ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤ, ਔਰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਮਾਰੀ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਕਰੂਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਕਰੂਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਦਾ ਵਸ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵਸ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਸਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੂਜੇ ਦੇਵਤੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਕਾਰੀ ਹੋਈ ਮੂਰਤ ਨਾ ਬਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੇਠਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਣਖ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਔਰ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਣਖ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਣਖ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਨਾਹ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ
ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀਸਸ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ।